Welcome back to Income Tax 2, 4th semester BCom class. Today I'm doing video session 2. The topics that I'm teaching today are capital gain, in that cost of acquisition and cost of improvement, and the formats for computing short-term capital gain and long-term capital gain. Students, I hope you remember what I have taught you in the last video class. I have told you on what are the different types of capital assets, and I also taught you on different types of capital gain, short-term capital gain and long-term capital gain. Students, you have to remember there are three sets of assets we are going to consider here. If it is financial asset like shares, to call it as short-term capital gain, the asset should be held by the SSC for less than 12 months. If it is more than 12 months, 1 year, then we call it as long-term capital gain. For capital assets like land and building, residential house, or any other immovable property, to call it as a short-term capital gain, the property should be held by the SSC for less than 24 months. If it is held by the SSC for more than 2 years, it becomes long-term capital gain. In case of any other assets, the property should be held by the SSC for less than 3 years, that is 36 months, to call it as short-term capital gain, and more than 36 months, that is 3 years, to call it as long-term capital gain. So this knowledge of STCG and LTCG is very important to solve the problem or to do the computation of capital gain. Today I'm going to teach you on different terminology and its usage in solving the problem. To understand how to calculate capital gain in a layman language, it is just like selling value minus purchase value. Capital gain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ any kind of income or profit that arises by the sale of capital asset. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು COA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. It also includes expenses like brokerage, commission or other expenses related to acquiring the asset. ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ, ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಆಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓನರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೈಯರ್ ಜೊತೆ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆತ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದ SSC forfeits the advance money received by the person who promises to buy the property, the advance amount should be deducted from the cost of acquisition. ಇದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಯರ್ ಆನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. If the SSC acquires asset before 1/4/2001, cost of acquisition is equal to cost of purchase or fair market value as on 1/4/2001, whichever is high. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸೆಟನ್ನು 1/4/2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 2001 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ 1/4/2001 ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ COA ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ CII ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ COI. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್, ಆಲ್ಟರೇಷನ್ or renovation to the capital asset after the purchase which has improved the value of the asset. ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಟರೇಷನ್, ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ, ರಿನೋವೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ರೂಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ನೀವು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಖರ್ಚು. ಅದೇ 1/4/2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಿಗಾದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಕಮಿಷನ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Any expenses which are related to the selling of the property or transfer of the property is called as realization expenses. ಇದು ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಿಷನ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಎಡಿಷನ್, ರಿನೋವೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ selling or realization expenses minus purchase price minus cost of improvement is equal to capital gain. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ, but for long term capital gain we do the indexation using the formula. So now I'll show you what is the format for computing short term capital gain. Short term capital gain calculation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ less selling expenses, brokerage, commission, legal, travel expenses which are related to the sale of transfer of the property. And point number B, cost of acquisition ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರೈಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ C, you should also deduct cost of improvement ಅಂದರೆ ರಿನೋವೇಷನ್, ಆಲ್ಟರೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ you have to deduct. And that becomes short term capital gain. From that we have to give exemptions under section 54 to 54GA ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸೆಟ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದು ಲೆಕ್ಕನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕನೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಈಗ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಮಾರಿದ್ರಿ, ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ 40 lakhs ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ 20,000 ಕೊಟ್ರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು 2005 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 20 lakhsಗೆ, ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 20 lakhs. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 30,000ಗೆ, ಆ 30,000 ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 20,50,000. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ 40 lakhs, all these 3 heads of expenses we are going to deduct, and we arrive at a total deduction 20,50,000. ಅದನ್ನು 40 lakh ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 19,50,000. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು. ಸೆಕ್ಷನ್ 54 54G ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 19,50,000. ಸೊ ಸೇಮ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇವನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ಗೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್, ICOA ಏನು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಡೂ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್? Indexing is done for long-term capital assets because the money value of the purchase price has changed and inflated over the period of time. Through indexing, adjustment is done to the cost of acquisition and even to cost of improvement to arrive at the inflated ಅಂದರೆ increased value. ಈಗ ನೀವು 2005 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆ 20 ಲಕ್ಷ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು 2020 ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, CII ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ CII ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ 20 lakhs 2005 ಇದ್ದಂಥ 20 lakh 2020 ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ is not done for depreciable assets like machinery, furniture and even for debentures ಮತ್ತು intangible assets like goodwill and bonus shares. ಈ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we are going to calculate the index for any expenses, capital expenditure that is incurred to increase the value of the asset. It is the cost of improvement done by the SSA to improve the value of the long-term asset like renovation, repair, alteration, etc. CII ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 1/4/2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1/4/2001 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ CIIಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ CII ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 2001 and 2. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 100 ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅಂದರೆ 2001 ಮತ್ತು 2 ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 2 ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2001 and 2 100 CII ಇದು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2019 and 20 ಅದರದ್ದು CII ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ 289. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿನೇ CII ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡಬಹುದು. 2001 ಮತ್ತು 2ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾವು 2001 ಮತ್ತು 2ಅನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ CII ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2001 ಮತ್ತು 2 CII 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 CII 100 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ asset purchased on March 1999 and sold in 2019-20. ಮಾರ್ಚ್ 1999 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ 2001 ಮತ್ತು 2 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 100 ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ 3 ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕೋಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟು CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ COI ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ವರ್ಷದ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 75,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಅದು 2001 ಮಾಡಿದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ. ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ CII 289, ಇದನ್ನು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ 100, ಲಾಸ್ಟ್ 289, 2019-20 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರು, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 to 54G. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ CII ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತು CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಏನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. 2019-20 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು 289 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ 289 ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. So any doubts if you have, you can drop in the comment box. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1/4/2001 ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ 100 ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಓಕೆನಾ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2001 ಅಂತ. ಅದೆರಡು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 1/4/2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ಅವರು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 99 ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2001 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1/11/2003 ಫಾರ್ 15 lakh and SSC incurs a brokerage expense on sale 10,000. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2003ಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ 15 ಲಕ್ಷ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? ಬ್ರೋಕರೇಜ್ದು 10,000. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ 3,80,000 ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2010 and 11 ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 3,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ SSC ಇನ್ ಜೂನ್ 2019, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 95 lakhಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 95 lakh. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 95 lakh. ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು? 10,000. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2003ಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 2019 ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ 3 years ಬದಲು 2 years ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 2003 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 2009. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ SSC ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 24 months. Therefore, it is a long-term capital asset and indexing should be done for COA and COI. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 2010 and 11 ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years. ಸೊ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 95 lakhಗೆ ಮಾರಿರೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10,000. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು? 15 ಲಕ್ಷ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾವ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? 2003. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2003 and 4ಗೆ 109 ಅಂತ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2019-20 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ 289 ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 15 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 109 ಇಂಟು 289, ಇದು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 39,77,064 ಬಂತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೂ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. COI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು CII ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 289 ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 3,80,000. ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು 2010-11, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 167 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. 3,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 167 ಇಂಟು 289 ಅಂದರೆ 6,57,605 ಆಯಿತು. ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಅವ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟು 3,80,000. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2019 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ, 6,57,605. ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿ, 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ 2003 and 4ರಲ್ಲಿ, ಅದು 2019 ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 15 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅದ್ರದ್ದು? 39,77,064 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು CII ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ದ್ವಿ. ಸೊ 15 ಲಕ್ಷ 2019 15 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು 39,77,064 ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ದು ಏನು CII ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಟೋಟಲ್ 3 ಹೆಡ್ದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು
1,44,669 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 48,55,331 ಬಂತು. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 48,55,331 ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕಾದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಫರ್ದರ್. Hope you have understood. Any doubts you can drop comment in the comment box. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ 2003 ಮತ್ತು 4 ಬದಲು ಈ ಹೌಸನ್ನು 1/4/2000ಗೆ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, 1/4/2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1/3/2000, 2000ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/4/2001ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು 20 lakhs ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001, ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಯಾವುದು ಹೈ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 15 lakh ಅಥವಾ 20 lakhಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? 20 lakh. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? 2001. 100 ಬಿಕಾಸ್ 2000ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ CII ಇಲ್ಲ. ಇಂಟು 289 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 57,80,000 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ when the asset is purchased before 1/4/2001 and when the fair market value is given, either cost of acquisition or fair market value, whichever is high, should be taken for the calculation. So hope you have understood what and all you should be knowing. You should be knowing what is the meaning of cost of acquisition and cost of improvement. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಕಮಿಷನ್, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ CII ಫಾರ್ 2001 and 2 is 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 2019 and 20 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಈಗಿನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರನ್ನು 2020-21 ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರನ್ನು 2019-20 ನಾವು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ CII ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ 289 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, just do the revision and learn the format, write all the whatever I have given in the notes, write down this and learn the format. And in the next class I'm going to teach you on exemptions under section 54 to 54 GA. adannu ee video dalli touch madilla, so I'm going to teach you all this in the next video class. So you have to learn all this and get ready for solving more of the problems. Never stop learning, students. Thank you so much.